بالکل. خیر ایک سوال آیا ہے زینجو کوریتا جی کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ بینس تبلیغی جماعت، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال میرے لیے ہے. ہاں جی آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں، تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ آپ اس کے اندر رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اور بالکل. اس کے بعد پھر سعودی عربیہ کا اتنا بڑا ڈیسیزن آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا ماحول ہے، کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہوگا، کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ کو؟ اصل میں جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق جہاد کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک حصہ تو ہوتا ہے جہاد اکبر، ہوں، یعنی کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، چاہے وہ جنگ کر کے ہو، چاہے وہ دوسروں پہ حملہ کر کے ہو، قبضہ کر کے ہو، دعوت دے کے ہو، وہ ہے جس کو جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد کہا گیا ہے. اور ایک ہے جہاد اصغر، جس کے ہوں، اندر جو ہے نا اپنے آس پاس کے یا ہم سے جڑے ہوئے لوگ اور اپنے خود کی اصلاح کرنا اور اپنے اندر دین کو پوری طریقے سے لانا، اس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے. تو آج جو تبلیغی جماعت ہے وہ ایکچولی ان دونوں جہاد کے پیٹرن کو فالو کر رہی ہے. وہ میں کیوں میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود تبلیغی جماعت میں رہا ہوں، تو میں نے اس کی دلیل بھی سنی ہے، میں نے ان کے مدعے بھی سنے اور میں نے ان کے وعدے اور ارادے بھی سنے ہیں. تبلیغی جماعت اس سوچ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ سارے کے سارا دنیا جو ہے وہ صرف اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم کسی کو بھی، چاہے وہ جنگ کر کے ہو، زبردستی ہو، دعوت دے کے ہو، یا کچھ بھی کر کے ہو، کسی کو بھی صرف اللہ کی عبادت پر، اس کی اطاعت پر تب لا سکیں گے جب خود مسلم پہلے اس پہ کھڑے ہو جائیں گے. سو دس از دا فرسٹ اسٹیج، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صرف مسلموں کو یہ لوگ پکا مسلمان بنا رہے ہیں، یا یہ کہیں کہ ان کو پکا پکا جہادی ہوں، بنایا جا رہا ہے، پوری طریقے سے رسول اللہ کے طریقے پہ لایا جا رہا ہے. جس دن ان کو یہ لگے گا کہ اب اتنے انف لوگ ہو چکے ہیں اس جہاد کی مہم پہ کھڑے کہ ان کو ایک حکم دیا جائے تو وہ وہاں پہنچ جائیں گے. جیسے کہ ان کے بہت سارے اجتماع ہوتے ہیں، اجتماع میں کیا ہوتا ہوں، ہے کہ یہ ایک تاریخ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں اجتماع کریں گے. تو وہاں پہ آپ دیکھو گے، خود یہ جو علی گڑھ کا اجتماع ہوا تھا اس کے اندر آپ یقین نہیں کرو گے 1.5 سے 2 کروڑ تبلیغی جماعت کے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے تھے 4 دن کے اندر. ہوں، تو ان لوگوں کا یہ ایکچولی اسٹارٹ اپ ہے کہ جب اس قدر ہم لوگ پھیل جائیں گے اور اتنے ہم لوگ مضبوط ہو جائیں گے، پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر کے کہیں گے کہ جہاد اصغر کا ٹائم اب ختم ہوا، اب جہاد اکبر کرو. یعنی کہ اب جو اسلام کے باہر لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، اب ان کے ساتھ ان کو دعوت دو، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے گھروں پہ قبضہ کرو، مارو، کچھ کرو، پر ان کو اسلام میں داخل کرو. یہ تبلیغی جماعت کی ایک حقیقت ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اچھا، اور تو یہ یہ اس بات طرح کا سعودی عربیہ کو ڈسکشن کیا یہ بہت لوگ اچھے کرتے سے ہیں؟ پتا ہے. ظفر صاحب یہ بات نا سعودی عربیہ کو بھنک لگ چکی تھی، پہلے سے اس کو پتا تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ لوگ اسلام کو کسی اور وے میں لے جائیں گے، اور جو ہمارا گھر چل رہا ہے ان چیزوں ہوں، سے وہ ایکچولی یہاں سے یہ سوئچ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ان کو پہلے ہی بین کر دیا. جی. اچھا، تو جس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں تبلیغات کے بارے میں، تو کیا اس طرح کا کچھ جیسا آپ نے بتایا کہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی بات، تو ایسا کچھ ڈسکشن ان لوگوں کے بیچ میں آپ نے کبھی سننا ہے بیٹھ کے، جو وہاں کا کسی لیڈر نے اس طرح کی بات کہی ہو؟ جی آپ کی جو ہے نا اصل میں آواز بیچ میں بریک ہو گئی تھی، شاید نیٹ ورک کا مسئلہ یہ ہے. مطلب یہ سورس آف انفارمیشن جی. اوکے جی، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سورس آف انفارمیشن آپ کا رہا تھا جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا، کبھی آپ نے بتایا نہیں یہ سورس آف انفارمیشن کیا تھا آپ کے پاس؟ آپ نے یہ بات وہاں کے کسی لیڈر سے بھی؟ ظفر صاحب آپ کا سوال تو میرے پاس میری آپ کا آواز آ رہی ہے سوال تو آپ میرے کو؟ پاس آ گیا، لیکن آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. آپ اپنا انٹرنیٹ صحیح کر لیں تھوڑا سا. اوکے، نیچے سے آپ لوگ چلو میں کمنٹ ابھی کر کے میوٹ ہو بتا جاتا دیں. ہوں، میرا سوال آ گیا نا، آپ تھوڑا ہاں تب تک. جی جی.
जी। सवाल देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं और मैं प्राइवेट चैट में भी लिख देता हूं। नहीं नहीं, मुझे आ गया आपका सवाल, आप बस रिपीट कर दे, अभी आपकी आवाज ठीक है। जी। सवाल मेरा यह है कि जो आपने जिहाद असगर और जिहाद अकबर की अभी उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या ये आपने वहां के किसी ऑथेंटिक पर्सन से या किसी लीडर से सुनी थी बात? ये कहां से सुनी है आपने? ये वाली बातें जो है ना, जिहाद असगर और अकबर वाली, ये तो सर तबलीगी जमात की जो किताब है मेन तालीम की, फ़ज़ाइल अमाल, जो कि दो हिस्सों में मौजूद है, एक फ़ज़ाइल अमाल, एक फ़ज़ाइल सदक़ात, उसमें कई जगह लिखी हुई है नंबर एक चीज़। और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि उसके अंदर जो भी रेफरेंस है उन किताबों के अंदर, वो इन्हीं सभी किताबों से लिए गए हैं, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुन्ना अबी दाऊद, सुन्ना नसाई, इनके अंदर से, और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर से। लेकिन अक्सर इज्तिमाओं में, अगर आप इज्तिमाओं के ऑडियो क्लिप अगर आप उठा लें, जो कि आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आप सिर्फ डालें कि फ़लाँ इज्तिमा में फ़लाँ मौलाना का बयान, तो वो आपको मिल जाएगा। मौलाना साद साहब फ़िलहाल जो है एक बड़ी मशहूर हस्ती हैं इस तबलीगी जमात की, तो आप मौलाना साद साहब के बयान सुन सकते हैं, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह साहब के बयान सुन सकते हैं, जो कि पहले इनके दादा थे और जिन्होंने ये तबलीगी काम जमात का काम शुरू किया था। सबके ही आपको बयानों में, अगर आप पूरा पूरा सुनोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि असल में तबलीगी जमात का जो मकसद है वो तमाम दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनाना है, और इसके लिए अभी जब तक कमज़ोर हैं तब तक दावत का काम मुस्लिमों में किया जाएगा, और जब ताकत आ जाएगी, यहाँ तक कि वो खुद मोहम्मद साहब की इसके अंदर मिसाल भी देते हैं कि आपने तबलीग की मक्का के अंदर, लेकिन जब आपको कुव्वत हासिल हो गई तो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि अब जंग करो। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ लोगों को असल जगह पे लाना है, सहाबा वाली, जैसे सहाबा आए थे वैसे लोगों को वहाँ लाना है। जब लोग वहाँ आ जाएंगे, फिर उस वक्त की नौयत के हिसाब से जिहाद भी किया जाएगा। यानी कि ये लोग साइलेंट आईएसआई और तालिबान हैं, इनके रिकॉर्डेड जो बयान है उनसे साफ पता चलता है। हम्म देखिए वो रिकॉर्डेड बयान, वो सही बात है आपकी, ठीक है। और बहुत सारी मैंने भी इस मसले पर वीडियो बनाई है और मैंने भी बताया है कि जो मोहम्मद साहब की जिंदगी थी, उन्होंने किस तरह से उसके अंदर इस्लाम को फैलाया। बल्कि मैंने आगे भी एक सीरीज भी बनाई है, खिलाफत का खूनी खेल, जिसमें मैंने एग्जैक्टली उसमें एक्सप्लेन भी करी है बहुत सारी चीजें कि आपस में ही कैसे इनके अंदर लड़ाइयाँ हुई थी। वो ठीक है, वो सारी बातें सब अपनी जगह हैं, और जो उसके अंदर इतिहास लिखा हुआ है वो भी सही है, जो उनके मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। मेरा दरअसल ये सवाल करने का मकसद ये था कि क्या उसको ये लोग ऐसा कुछ करने का इनका प्लान है कि आपस में, जैसे आप गए वहां पर, तो क्या ये इस तरह की बात वहां पर करके उसे मतलब अमली जामा पहनाने का इनका कोई प्लान है? ऐसा कुछ आपने खुद जाना इस चीज को? देखिए, ऐसा क्लियर वे में ना कोई भी नहीं बोलेगा। ये मैं आपको मतलब कि क्लियर ये बोल दे कि भाई पहले सारे मुसलमान एक हो जाओ फिर उसके बाद जंग करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ शुगर कोटेड मीठी मीठी बातें करके पहले लोगों को अपनी ताकत को बढ़ाना है। तो वहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है कहीं, तो ये लोग करते हैं। सिर्फ अच्छे अखलाक पेश किए जाते हैं, अच्छी तालीम दी जाती है, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का उनके अंदर जिहाद का जो है ना, जो जिहाद के जो पहले किस्से हैं हाँ मोहम्मद बिल्कुल, साहब के, वो मैं उनके मानता सहाबियों हूँ के, वो बिल्कुल। सुनाए जाते हैं उनको धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अंदर बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन जब ये लोग एम्पावर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो इनके जो बात करने के जो तरीके हैं और जो इनके एम है, उससे साफ पता चलता है कि ये डेफिनेटली जब पूरी तरीके से फॉलो करने की बात करते हैं मोहम्मद साहब को, तो ये क्या वो तरीका फॉलो नहीं करेंगे जो मोहम्मद साहब ने जंग जिदाल और कत्ल किताल का किया? क्यों नहीं करेंगे, हम्म। जबकि ये पूरी तरीके से अच्छा, फॉलो करने की बात करते हैं। बिल्कुल।